ହେଲା ତାহଲେ ଆର୍ଗୋ ସଲଫେଟ ଟା ଏମିଟୋ ସଲଫେଟ ଆର୍ଗୋ ସଲଫେଟ କଣ ହବ ଯଦି ନା ସନଲାଇଟ ଟା କଣ କରିବି ଆଗ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ ଭିତରେ ପାସ୍ କଲି ଆଉ ଯେକୌଣସି ସାମ୍ପଲ ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଥିବ ଗ୍ଲାସ ରେ ଦିଆଯିବ ଆନ୍ସର ପାସ୍ କଲି এটা ବାହାରିକି ଆସିଲା ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରିଚିଂ ରେ ପାସ୍ କଲି ପାସ୍ କଲା ପରେ ସିଏ ବି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୋडियम କ୍ଲୋରାଇଡ ନେଇଥିଲୁ सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड कौन करिवो तो सोडियम क्लोराइड कौन करथुला यंत्र में तो आइटम को दिया तो जो येलो जाके में कौन देखिली ग्राउंड लाइन आसीबो देखो आपको को स्पेक्ट्रम थारला से जहां ऑब्जर्व करिवो तापर सिला एमिशन स्पेक्ट्रा रे सनलाइट किछ दरकार नाही सेई सोडियम को ଗୋଟେ ट्यूब भीतर देबी ग्लास ट्यूब नेई ଗୋଟେ ग्लास रड ग्लास मेटालिक रड दे करंट देली अरे तो करंट पास करी नेगेटिव पॉजिटिव तो यार को सोडियम क्लोराइड थीबो या को हीट करी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जदि ये गरम हैला ताले कोन हो जेतु ताइटु लाइट बाहरी कोन मारिबो এই লাইট টাକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଜିଂ ଭିତରେ ପାସ୍ କରିବି ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ ଦେଖିଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ସେ ଲାଇଟ୍ ଟା କଣ ୟେଲୋ ଆସିବ କଣ ଆସିବ ୟେଲୋ ଆସିବ এটা এমিশন স্পেক্ট্রা କେମିତି ହବ କହିଥିଲି ଯେ ସୋଡିୟମର ଆଗ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯୋଉଟା ତାର ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ମନେ ପଡୁଛି ମନେ ପଡୁଛି ମନେ ପଡୁଛି ତା ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ୟା ଉପରେ ହିଟ୍ ଦେଲି କଣ ଦେଲି ହିଟ୍ ଦେଲି ଗରମ କରି ତାପରେ ରାଡିଏସନ ପକେଇଲି ହେଲେ ଏମାନେ କଣ ନେଇଯିବେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ପଳେଇଲେ କୋଉଠି ପଳେଇଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା ଦେଇକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ପଳେଇଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ସବୁବେଳେ ରହିବନି ପୁଣି କଣ କରିବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ରିଟର୍ନ କରିବ ଯଦି ରିଟର୍ନ କଲା ଯେତିକି ଗେନ୍ କରିଥିବ ସେଇଟାକୁ ରାଡିଏସନ କରିଦବ କରିଦବ ବୁଝିଲା ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ରାଡିଏସନ କରିଦେଲା କଣ ହବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯଦି ପ୍ରିଜିଂ ରେ ପାସ୍ କରିବା ମାନେ ତ ଆମେ ସନଲାଇଟ ନଉଛେ ନା ସନଲାଇଟ ନଦେଲେ ବାକି ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖୁ ଗଲା dual nature of matter अरे डी बगले ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଥିଲେ ଆମକୁ according to Einstein E is equal to mc square आइंस्टाइन କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଏନର୍ଜି କାହିଁକି mass into velocity of light ପ୍ଲାଙ୍କ ଏମିତି ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ପ୍ଲାଙ୍କ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ E is equal to h nu କଣ କହିଲେ h nu h ଟା ହଉଛି କଣ ପ୍ଲାଙ୍କ କରିଟା nu ଟା କଣ nu ଟା କଣ frequency of radiation of frequency তাহলে এইটা 1 এইটা 2 ଦିଟା ଯାକ ମିଶେଇଲେ କଣ ହବ h nu equal to mc square କଣ ହେଲା h nu equal to mc square અને ଏଇଟା ଆସୁଛି କଣ ଏଇଟା ଆସୁଛି ତମେ ହେଲା ମାନେ nu ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ ପକେଇ ପାରିବି c ବାଇ ଲାମ୍ବଡା ପକେଇ ପାରିବି अरे पढ़ी ଆମେ ଏଇଟା nu मतलब c is equal to nu lambda velocity ଟା wavelength ଆଉ frequency ସହିତ ସମାନ ମାନେ h c ଜାଗାରେ କଣ ପକେଇବି c by lambda ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା as usual mc square ରହିଲା ଆଉ ଦେଖ ଦିଟା ଭିତରେ କମନ କଣ ଅଛି c c କାଟ c c ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଲା କଣ h by lambda equal to mc କଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ m ଟା କାଢିଲି ମାସ୍ ଟା କଣ ହବ m equal to
into को लैम्डा निकाल सकते हो तो ये लैम्डा आ सकते हो लैम्डा एक लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी ये वाला ही ये वाला लैम्डा एकदम एच बाई एम सी थीटा होची वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट जदि मु रेडिएशन गोटे नउची तार वेलोसिटी अलग आई पारे ता पय मु v रिप्लेस कर देबी हला लैम्डा इक्वल टू पड़ेगा एच बाई एम इनटू v थीटा तो ये तो कोण जणा गला जे जदि एटा को इनवर्स प्रोपोर्शनल एटा को इनवर्स प्रोपोर्शनल आ देखो एमिति देखि लैम्डा इक्वल टू h बाई p मोमेंट जार वेक्टर जेते अधिका तार मोमेंटम से कम हला मोमेंटम का कोन बोल लगे मोमेंटम का कुछ टाइप ऑफ इफेक्ट और इफेक्ट तो ऊपर आईआर पड़ी आईआर पड़ले तो जेती तो पर्टिकुलर सेल का रेस्ट्रो है जे एक्सरे पड़िबो ता अधिक तो कसले मान पड़ते लोकल पेटो गामा ता डाला की प्रति परसेंट ये कौन सा डेटा है ये मोमेंट ऑफ वेवलेंथ जब यूनिवर्सल होला एक्सपेरिमेंट कम्युनिकेशन का होता नहीं हेलो बोल की ଆଉ କଣ କରୁଥିଲ ହାଇଜମ୍ପ ଆଉ ଜାଣିଛ ହାଇଜମ୍ପ ବହି ଜାଣିଛ କି ବହି ଜାଣିଛ କି କେତିକି ଅଛି କାମ ଆପଣ ଡିଟେଲ ଜାଣିଲ କଣ ବୋଲେଣି ठीक है रीजन को कहला जे गोटे जिनसर पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन रहिले ताकर पोजीशन और मोमेंटम तमे आते काई दी जणाकर काढी परिबो नाही ते माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एमानकर तमे थीटा को आते काई काढी परिबो कोन थीटा करते ता पोजीशन और तार मोमेंटम पता वेलोसिटी पोजीशन और वेलोसिटी दी जांगर काढी परिबो कोबी जे आइदर तू गोटे जिनसर पोजीशन काढिबो नले तार को काढिबो वेलोसिटी का मोमेंटम काढिबो जो थीटा को काढी देबी आते टाइम सुनिए आउटपुट तो तार का इक्वेशन फिल अपना डेल्टा x इनटू डेल्टा p हला ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h बाय 4 पाई ये जो वैल्यू का h का ଗୋଟେ कांस्टेंट i ଟା ଗୋଟେ कांस्टेंट तो वैल्यू ଟା ଗୋଟେ कांस्टेंट तो ये जो जिनसरा आछला तो एमिति लेखि हबो डेल्टा x मल्टीप्लाइड विथ m इनटू डेल्टा v ये h इज इक्वल टू 4 पाई ताने एग्जाम में कोन जाने थीटा संख्यार प्रमाण की कांस्टेंट रहे थीटा संख्यार गुणनफल सबले कांस्टेंट रहे तामर यदि डेल्टा x रो वैल्यू गोटा चेंज इन पोजीशन यदि बढ़ी गो वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन बिना को मतलब ये टाइप तो आते नहीं पड़ पाई ना आइदर तार कोन काढिबो पोजीशन काढिबो तो तार कोन काढिबो वेलोसिटी काढिबो ये टाइप आते टाइम काढिबो तो हां तो x टा इनफाइनाइट के तो मतलब डेल्टा x टा मतलब चेंज टा तो काढी परिबो चेंज टा तो काढी दिटा डेल्टा x से पड़ो और इलेक्ट्रॉन टा जाउची तार इनिशियल पोजीशन टा नहीं এই পজিশনটা হলো x2 ইনিশিয়াল এই লোকটা দিলা গতি করিকে এই জায়গায় ওখানে x2 তাহলে ডেল্টা x টা কেমন করা যায় x2 x1 তাহলে এই ভ্যালুটা ইনফাইনাইট হয়ে যাব তার মানে কোন এই ভ্যালুটা ইনফাইনাইট হয়ে যাব ওটা সেইটি তো চেঞ্জ ইন পজিশন কাঢ়ি পারু না চেঞ্জ ইন পজিশন পজিশন রে কেতে চেঞ্জ হচ্ছে কাঢ়ি পারু যদি পজিশন কাঢ়ি পারিবनु তাহলে কোনটা কাঢ়ি পারিবু मोमेंटम का कैसे मोमेंटम का 0 ही तो ये मोमेंटम 0 ही तो उसमें
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପ୍ରକାର ଧର ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ଯାଉଛି ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ଟା କାଟିଦେବି ଯେ ଧର ଗୋଟେ ମିଟର ଯଦି କାଢିଦେଲୁ ତାହେଲେ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କାଢି କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ଟା କେତେ ହଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ଜାଣିବୁ इनिशियल पॉइंट कोठी फाइनल पॉइंट कोठी जानिबो जाले सिना तो पोजीशन जानिबो ना तो पोजीशन टा अनंत काळ रे तो मोमेंट भी काढी अब तो टाइम लगी नहीं बरोबर है देखि दो लिमिटेशन पर अदर पर लिख दो एरा आपको लिमिटेशन पर अदर लिमिटेशन पर अदर पूरा कहीं मिले जो पीरियड टेबल चलछि तो हां बॉन्डिंग स्टार्ट करिवि ना का पड़िबो तमरो परीक्षा बॉन्डिंग पड़िबो तले आ को पड़िबो बेसिक ऑटोमेशन पीरियड टेबल यदि पड़िबो ना बेसिक टा कह दियो रे तो पढ़िছো बा ତମେ କ୍ଲାସ କରିବ ହୁଁ ଜାଣିଛୁ କାଇଁ ଆଉ କୋଉଠି ମୋର ମନେ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତାର କହିବ ତାର କ୍ଲାସ କରିବ ଭଲ ଅଛି ଦେଖ ଆଉ ଲେଖି ଦଉଛି ତାପରେ କହିବି ନହେଲେ ସେ ବହିରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଯାତ୍ରା ଦେଇଛି ଛଅଟା ଏକ୍ସାମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖ electrons are revolving around electrons are revolving around the nucleus in in a circular path in a circular path ହେଲା full stop the centrifugal force सेंट्रीफ्यूगल ମାନେ ଜାଣିଛ ତ सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल ପଢିଲଣି ତ सेंट्रीफ्यूगल ମାନେ ସେଣ୍ଟରରୁ ବାହାରକୁ ଯୋଉଟା ପଡୁଥିବ सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल ना ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ପଡୁଛି ତ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स acting outward acting outward balance the balance the balance the electrostatic force of attraction balance the electrostatic 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 force of attraction electrostatic force of attraction act inward these are of course opposite काम କରୁଛି कौन opposite काम କରୁଛି न्यूक्लियस बाहर जो इलेक्ट्रॉन को ये जो प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगल बाहर पड़ुଛି তাহলে এই যে ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়স দ্বারা টানি হোক এটা হলো ইলেকট্রন এটা ব্যালেন্সিং রে চালিছে তাহলে চালিছে কিন্তু কখনো মনে শোনাব যদি এইগুলা ব্যালেন্সিং রে চালিছি কিন্তু সিচুয়েশন পড়লা যে পাথটা ফিক্স করনଥିଲେ ରଦରଫୋର୍ଡ ମଡେଲର ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ ହେଲା ଯେ ଫିକ୍ସ ସାର୍କୁଲାର ପାଥ ସେ କହୁନଥିଲେ ଯଦି ପାଥଟା ଫିକ୍ସ ନ ହୁଏ
এইটি রহিলা নিউক্লিয়াস বর্তমানে ইমাজিন করো এইটি ইলেকট্রনটা ঘুরছে ইলেকট্রনটা এইখানে ঘুরছে যদি ইলেকট্রনটা ঘুরিব তাহলে সিଏ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଥିଲା ତାର ଏନର୍ଜି ସେତିକି ଆଉ ରହିବନି କଣ ପାଇଁ ରହିବନି ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଘୁରୁଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହିସାବରେ ସେ ଘୁରୁଛି ହେଲେ ହବ କଣ ତାର ପାଥ ଯେହେତୁ ଫିକ୍ସ ନାହିଁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଏନର୍ଜି ଲସ୍ କରି କରିବ କଣ କରିବ ଏଇଭଳିଆ ଲସ୍ କରି କରି ଯାଏ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଯାଇକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ପଡିଯିବ ପଡିଯିବ କଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ସେ ଫିକ୍ସ ପାଥ କହିନଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ବୋର କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ସାର୍କୁଲାର ପାଥ ବା ବୋର ଆମକୁ କହିଲେ ସେ ସାର୍କୁଲାର ପାଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ତା ପାଥଟା ଫିକ୍ସ ଏଥିରେ ସେ ଫିକ୍ସ କଥା କିଛି କହିନଥିଲେ ଆଉ କଣ ଏଠି ଏନର୍ଜି ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ଆସିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ଏନର୍ଜି ଲସ୍ କରିବେ ଗେନ୍ କରିବେ ଯଦି ଲସ୍ କରିବ କି ଗେନ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘୁରି ଘୁରି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ପଳେଇବ ଯଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ପଳେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ କହିନଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ ଥିଲା ସେ ଫିକ୍ସ ସାର୍କୁଲାର ପାଥ ନାହିଁ ବୋଲି ହେଲା କଣ ଦେଖିଲ ହଁ ତିନି ବାର ସେଟା ଲେଖ এটা ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛି ଏକ୍ସାମ ରେ ପରେ ତମେ କିଛି ଲେଖିବ ହେଲା ଏକ୍ସାମ ରେ ଲେଖିଦବ ଚାର ବାର ଲେଖ ଚାର ବାର ଲେଖ when electron will revolve when electron will revolve when electron will revolve around the nucleus it will lose some energy it will lose some energy it will lose some energy किसका एनर्जी हरेगा loss of energy and move in a move in a path move in a path which leads LEADS which leads to fall of a nucleus leads to fall FLL fall on nucleus hence the atom will unstable unstable the atom will unstable atom unstable above ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଟମ ଟା ଅନଷ୍ଟେବଲ ହେଲା ହେଲା ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ଯଦି କରିଦବ ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ପାର୍ଟ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲା କେତେ ଲେଖ କଣ ଲେଖ this theory does not explain this theory does not explain the position and energy of electron the position and energy of electron position of energy ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲା and third energy of electron third ରେ କହିଲା this theory does not explain this theory does not explain the atomic spectra ये atomic spectra विषୟରେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା क्वेश्चन ଲେଖ क्वेश्चन ଲେଖ ଯେତିକି ଯାହା ବୁଝିବାକୁ ଥିଲା क्वेश्चन କର what is the total number of orbitals what is the total number of orbitals associated with
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 ऑपरेटर बुझ थर्ड सबसेल ভিতরে সরি থার্ড সেল ভিতরে কেতেটা অরবিটাল রহি পারিব তাহলে কেମିତି ବାହାର କରିବା ଫର୍ମୁଲା ଫର୍ମୁଲା କିଛି ନାହିଁ या ପାଇଁ ତମକୁ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ n ଭ୍ୟାଲୁ 3 ମାନେ କଣ अरे n ଭ୍ୟାଲୁ 3 ମାନେ କଣ এটা କୋଉ ସେଲ ପାଇଁ କୋଉଠି থার্ড সেল ପାଇଁ और नहीं তাহলে থার্ড সেল মানে ফার্স্ট সেল ବି ଅଛି सेकेंड सेल भी ଅଛି थर्ड सेल भी ଅଛି टोटल थर्ड सेल ଭିତରେ ଏନ୍ ଅଛି थर्ड सेल ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ ଯିବ ସେକେंड ସେल ଟୋଟାଲ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ବାର ରହିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ରହିବ 1s ସେକେंड ଭିତରେ କିଏ କିଏ ରହିବ 2s 2p ଥାର୍ଡ ଭିତରେ କିଏ ରହିବ 3s 3p ଭିତରେ ଯିବ ତାହେଲେ 1s ଭିତରେ କେତେଟା ଅର୍ବିଟାଲ ଥିଲା ଗୋଟେ 2s ଭିତରେ କେତେଟା ଅର୍ବିଟାଲ ଥିଲା ଗୋଟେ 2p ଭିତରେ କେତେଟା ଥିଲା ତିନିଟା 3s ଭିତରେ କେତେଟା ଥିଲା 3s ଭିତରେ କେତେଟା ଥିଲା ଗୋଟେ कितने कितना दिया तीनटा कितने कितना दिया बुझिपाइलो ଆମେ ଟୋଟାଲ ବୁଝିଲା କିतना ଆଇବ କେତେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଅର୍ବିଟାଲ इन फास्ट सेल में ହେଲା ଗୋଟେ ସେକେंड ସେल କେତେ ହେଲା 1 plus 3 ହେଲା ଚାରଟା ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ थर्ड सेल କେତେ ହେଲା 1 plus 3 plus 5 ନଅଟା ଟୋଟାଲ 15 के 16 ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର କେତେ ହେଲା 16ଟା 14ଟା सॉरी वो 5 ହେଲା ବୁଝିପାଇଲ ठीक इंस्पिरेशन बोलते हैं ना ना এটা টোটাল নাম্বার লিখতে তো হ্যাঁ What is the total number of orbital associated with ତିନିଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ମଡିଫାଇ ନା ମଡିଫାଇ what is the ମାନେ ୟା ମାନେ ଇନକମ୍ କରି ୟା ମାନେ ହଉଛି ଖାଲି ଏ ୟା ହଉଛି ମାନେ ଖାଲି ଥାର୍ଡ ସେଲ୍ ଏଇଟା କେବଳ ଥାର୍ଡ ସେଲ୍ ପାଇଁ इसलिए वो एक्टिंग क्वेश्चन है हमें केवल थर्ड से वो कॉपी नहीं की टोटल से मतलब तो क्वेश्चन के मॉडिफाई कर दियो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in atom okay एक्टिंग क्वेश्चन लिख दियो in an atom having principal quantum number atom having principal quantum number having principal quantum number n is equal to n એટલે તારો એક atom रे যদি তিনটা সেল ରୁହେ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ କେତେଟା ଅର୍ବିଟାଲ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଡାକିଲି ତା ମାନେ କଣ ହବ ତାକୁ ଦେଖି କହିଥିଲି ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ନମ୍ବର ନମ୍ବର ଅର୍ବିଟାଲ
number of orbitals in a particular cell ଯଦି ଗୋଟେ particular cell ମତେ ଦେଇଥିବ particular cell ତା ଭିତରେ କେତେଟା orbital ଅଛି ଯଦି ବାହାର କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଧର୍ମକୁ କେସ୍ କରିବି number of orbitals in a particular cell ଅଛି ଯେମିତି first cell କଣ ହବ 1 ଆମର 1 s ଖାଲି ଅଛି ଏତିକି into second cell second cell formula କଣ 2 square और 4 और 1s plus sorry 2s plus 2p इसका जो गोटी क्या था इधर गोटी क्या है इसका थर्ड cell में 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर का होगा 9 3s 50 formula लिख सको ठीक है ये formula लिख दो ठीक है चलो अब लिखो describe the orbitals describe the orbitals describe the orbitals with following quantum number with following quantum number एस पी डी एफ था सबसे देखो स्पेसिफिक नॉलेज सब कराई स्पेसिफिक स्पेसिफिक में तो 4s 1s देखो तो पूरा सबसे क्या करियो किलो तो अपने वाला क्या करियो किलो अपने वाला क्या करियो देखो केमती काउची कौन पड़ी थी मन किलो एस पी डी आउ एफ बड़ा मन किलो 0 1 2 3 ए तो वैल्यू 2 2 माने कौन से सेकंड के एल वैल्यू 1 से कौन 2 पी जरा तो बुझिपाला मतलब केमती काउची एल तो वैल्यू 4 और 5 कौन पड़ियो एल नंबर 4 एल वैल्यू 2 माने कौन पड़ियो 3 4 डी आई एल वैल्यू 0 माने कौन आई पे 3 एल वैल्यू 3 40 एग्जिस्ट करती 3 कौन एग्जिस्ट करियो ହେଲା ସେଟା ଭିନ୍ନ ମାନେ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଥାଏ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ପଡେ ଆଜି actually ଆମର ଆଟୋମେଟିକ୍ ସରି ଯାଇଛି ସେ ରିକ୍ୟାପ୍ ହ୍ୟାঁ ଶୁଭୁନି ବୁଝିବୁ ତ ଏଇ ଏଲ୍ ଖାଲି ଯୋଉଟା ଥାଏ ଏଇଟା ସେଲ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ତ ଏଇ ଭାଷା ତମେ ବୁଝିବେ ହଉନି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ସବୁ ସବ୍ ସେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ଭିତରେ ସବ୍ ସେଲ୍ ଥାଏ ଆଉ ସବ୍ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଅର୍ବିଟାଲ ସେଲ୍ ସବ୍ ସେଲ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଏଇ ଭାଷା ବସିଲେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ମାନେ ଟେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଟୁ ଆଉ ଏଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ 1 ଅଛି ମାନେ 1 ଅଛି ମାନେ କାଳେ ପି ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି 2 ର ପି 4 4 ର ଏଲ୍ ବାଇ 2 ମାନେ କଣ ଡି 4 ର ଡି ଏଲ୍ 5 5 ର 0 ମାନେ କେତେ ଏସ୍ 3 ହେଲା ଏଇ ଗ୍ୟାପଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦେବା ଗ୍ୟାପଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦେବା କୋଉ ସପ୍ତାହରେ କଣ ମିଳୁ ଏଥିରୁ 1s ଆସିବ 2s 50 ଆସିବ 3s 50 50 ଆସିବ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ
Aku pernah itu. Oh, ayo. Dengan dan itu saya seperti itu. Aku beli saya kan. Kalau orang share क्या शेयर को भी क्लासिफाई करा शेयर भी कर मैंने फास्ट शेयर भी करे तो छोटो घर ଅଛି ତାକୁ ଆଣେ ଶିଖା ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଟା ଦିଟା ଘର ଟୁ ଏସ୍ ମାର୍କ ତିନିଟା ବିଏସ୍ ଇପି ରେଡି नो लेट्स कंटिन्यू हो ତମେ ଦେଖିଆ କହିଲ ଦେଖ which of the following which of the following quantum number quantum number is not possible not possible देखिए ଏଠି ତାର ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାଟେ ଛାଡିବ ଏଠି ତାର ଛୋଟ ଜାଗାଟେ ଛାଡିବ ପୁରା ବୁଝିଗଲି ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲ ଦି ମାରିବ ତିନି ମାରିବ ତାଙ୍କର ଦି ମାରିବ ତିନି ମାରିବ କଥା ତ ସେଇଟା ବି ସବୁ ହେଲା ରେଡି କରିପାରିବା ତମେ ତୁ କୋଉଟା ପସିବଲ ହବ କୋଉଟା ପସିବଲ ହବ ଦେଖିଆ ହଉ ଦିଟା ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ଦେ
अच्छा मास नहीं है ट्रांसफर पास ही करो अब ब्रैकेट में देख लो तुम देखा थैंक यू डायल रखो एडवांस स्क्रीन का आपको देखो कोड़ा पॉसिबल होगा कोड़ा हम देखो छात्र आबो आसे एम वैल्यू 0 केबे हबो तो भाई ना सेल मिनिमम 1 हो तो दैट नॉट पॉसिबल इट लिखि होची एम 0 मेथड ता केबे भी हबो लेकिन नॉट पॉसिबल ई क्वांटम नंबर केबे संभव हबो ना आरंभ तो छुड़ी गला कि आंटी बात होला ये पॉसिबल हबो एम वैल्यू 1 एल वैल्यू 1 होइला एल वैल्यू होइला 0 মানে 1s એટલે 1s जो घर का थी तो कहि दिली एई भलिया या 0 माइनस आ एई पे तो नहीं कहि काई हो प्लस हाफ एई पे माइनस आ कहि ओ कहि दे ना आई तो काम नो तो उल्टा भी रही परिबो ता पॉसिबल देखो लोग कोनता फास्ट सेकंड दे किछ नै से कोइ एटा एई परिबो ना थोड़ा फास्ट लोग सेकंड तो किन दे फास्ट लोग भी सेकंड तो किन दे ହେଲା এটা পসিবল એટલે ଏମିତି ଦେଖୁ ତାପରେ ଏମିତି ଏମିତି ପସିବଲ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ a equal to 1 l equal to 1 l 1 ମାନେ କଣ ହେଇଯିବ 1 ର p 1 p एग्जिस्ट କରିବ କି 1 p एग्जिस्ट କରିବ କି a ଟା 1 l 1 ମାନେ p ହେଇଗଲା ଆକୁ ଟିକେ 1 p एग्जिस्ट କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କି ନଟ୍ ପସିବଲ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି ନା କିଛି ପଶୁନି ପଶୁନି ତାପରେ l1 l1 ମାନେ କଣ ହବ ସେ l0 ମାନେ 1x m ର ଭାଲ୍ୟୁ ସେ କହିଛି +1 m ର ଭାଲ୍ୟୁ କେବେ +1 ହବ କି ଆମର ତ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି 0 ହବ ଆଉ ହେଲା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନଟ୍ ପସିବଲ m ର ଭାଲ୍ୟୁ x ପାଇଁ କେମିତି 1 ହବ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲ କି ତାପରେ m ଭାଲ୍ୟୁ 2 l ଭାଲ୍ୟୁ 2 n ଭାଲ୍ୟୁ 2 ମାନେ 2 l ଭାଲ୍ୟୁ 2 ମାନେ କଣ ଆସିବ spt 2t 2t ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି କି 1s 2s 2p t एग्जिस्ट କରିବ ନାହିଁ ଏଟା ପସିବଲ ନୁହେଁ ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ଦେଖ l ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 2 l ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 1 ମାନେ କଣ 2 l1 ମାନେ କଣ 2p m ର ଘର ଅଛି ତିନିଟା -1 0 +1 ହେଇପାରିବ s -1 ହେଇପାରିବ s ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଇଦର ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ମାଇନସ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା l ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 2 l ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 1 ମାନେ 2p m ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 0 ହେଇପାରିବ -1 0 +1 ଆରେ ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବ ଏଟା ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଏଇଟା ପସିବଲ ହେଲା ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିପାରିଲନି କ୍ୱାଣ୍ଟମ ନମ୍ବରରୁ କନଫର୍ମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହଉ ଆଇଅନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫର୍ମେସନ କହିଦେବି ନା କହିବିନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖ ହେଲା ଆଉ ଯାଉଛି देखो if the electron configuration of if the electronic configuration of following if the electronic configuration of the following ଶୁଣ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହି ଦଉଛି
କହିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଖୁସି ତ କାଳେ ବୁଝାଉ କରିବ ଲାଭ ତ କହିକି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଧର ଏବେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଥା ଆମେ କହିଛି ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କନଫିଗରେସନ କଣ ହବ 1s1 ନାକି ଯଦି এই ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲସ୍ କରିବ ଲସ୍ କଲେ କଣ ତିଆରି କରିବ H ପ୍ଲସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲସ୍ କଲେ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କନଫିଗରେସନ କଣ ହବ 1s0 ନାହିଁ ଆଉ କଣ 1s0 ଅଧିକା ଅଛି ସେ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯଦି ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୋଟେ ଗେନ୍ କଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ S ମାଇନସ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କଣ ହବ 1s 1s1 ଥିଲା 1s2 ଥିଲା ବୁଝିପାଇଲ ଗୋଟେ କମିଲା ଗୋଟେ ବଢିଲା ତା ମାନେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ରେ ଥିବ ତାମାନେ କଣ ହବ ଲସ୍ ହବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଘର ନାହିଁ पॉजिटिव ଥିଲେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଆୟନ ଥିବ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଗେନ୍ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କରିବା ହେଲା କେବଳ +2 +3 କରିପାରିବା ଶୁଣ ସେଇଭଳି କଣ ପଚାରିବି ଏବେ ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ +2 ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ କନଫିଗରେସନ ଲେଖ ଲେଖିପାରିବ ଲେଖିପାରିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ +2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେମିତି ହବ ଆଗ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଲେଖୁଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ 12 1s2 ଭଲ ନାଇଁ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ +2 କହିଲା +2 ମାନେ କଣ ଲେଖିବ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲସ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଲସ୍ ଟା ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ହବ ଗୋଟେ ଆଲାନ୍ସି ସେଲ୍ କୋଉଠି ଲସ୍ ହବ ଆଲାନ୍ସି ସେଲ୍ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ୱିଲ୍ ଲସ୍ from ଆଲାନ୍ସି ସେଲ୍ ଯୋଉଟା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ଥିବ ଯୋଉଟା ବାହାରେ ଥିବ ଆଲାନ୍ସି ସେଲ୍ ଏଇଠି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲାନ୍ସି ସେଲ୍ କିଏ ଥାର୍ଡ ସେଲ୍ ଭଲ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପଳେଇଲା କମ୍ପ୍ରେସନ ହେଇଗଲା 1s2 2s2 2p6 ବୁଝିପାଇଲ ବୁଝିପାଇଲ ନା କିଏ ବୁଝିପାଇଲା ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି Cl ମାଇନସ ର କନଫିଗରେସନ ଲେଖ ଲେଖିପାରିବ ଲେଖିପାରିବ କଣ ହବ ଆଗ Cl ଲେଖ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ଥିଲା Cl Cl ମାଇନସ କହି ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଆଡ ହେଇଛି ଆରେ ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ 3p ତାକୁ ନେଇଯିବ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ମତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କହିବ କାହାର କହିବ କହ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ +2 ଲଗେଇବ କାହା କହିବ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ କଥା ଲେଖିଛ 1s2 ନାଇଁ ଦେଖିବି ଦେଖିବା କଣ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲସ୍ କରିବା ହେଲା କଣ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହୋଇଛି ପରେ କଣ କରିଯିବା 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 4s1 ନାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଏଇଠି ତମକୁ କହିଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲସ୍ ଫ୍ରମ ଆଲାନ୍ସି ସେଲ୍ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯିବ ତ ସାର୍ ହଁ ବାହାର ତ ଗଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା କଣ ବାହାର ସେଲ୍ ତମେ ଯଦି ଡ୍ର କରିବ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ ବାଟ ଏଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରହିଲା ଏଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଭିତରେ କିଏ ରହିବ 1s ତାପରେ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସେଲ୍ କିଏ ରହିବ 2p ତାପରେ କିଏ ଆସିବ ଥାର୍ଡ ସେଲ୍ କିଏ ରହିବ 3s 3p 3b ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ କୋଉଟା ଆମେ ଏଟା ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ହିସାବରେ ଲେଖୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ବାଲାନ୍ସ ହିସାବ କୋଉଟା ତାହେଲେ ଆଗ 4s ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯିବ ଗଲା ପରେ ଯଦି ଦରକାର ସେଠିକା ହବ ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେଖିକି କାଟିବ
ଏଠି କାଟିବା ଯଦି ଭୁଲ ହବ ସ୍କାନିଓ କିଛି ସ୍କାନିଓ କିଛି तो स्कैंडियम प्लस को ଯଦି ଲେଖିକି କାଟ କାଟିକି ଆପଣ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କରିବ ହେଲା କରିବ ତାପରେ ପ୍ରକୃତଟା ଲେଖିବ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତଟା ତ କଣ ହବ ପ୍ରକୃତଟା କୋଉଟା ପ୍ରକୃତ ହବ ସ୍କैंडियम ପ୍ଲସ ର ଏଇଟା କୋମରେ इसको पड़ेगा Pb1 हां आइयो ହେଲା तो କହିଲେ ଦେବେ ଭାଇ ନମସ୍କାର କଣ କ୍ଲାସ
ହଁ ଦେଖିଲ ଫାଇଭ କୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ଅନପେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅନପେୟାର୍ଡ ଜାଣିଛ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାଏ ତାକୁ ଅନପେୟାର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ରହିଯାଇଥିବ ତାକୁ ପେୟାର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଥିବ ତାକୁ ଅନପେୟାର୍ଡ କୁହାଯାଏ ଏଗୁଡା ବାହାର କରିବା କନସେପ୍ଟ କଣ ସେ ଏକା ଆଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କନଫିଗରେସନ ଲେଖିବ ପୁରାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କନଫିଗରେସନ ଲେଖିଲା ପରେ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ବି ଏଇଭଳିଆ କରି ସାରିଲା ପରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ ଡଟ୍ ହଉ ବୁଝିପାରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିବ ଏ ଚାପ୍ଟର ପ୍ରାୟ ସରିଗଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କରିଥିବ ଡାଉଟ ପଚାରିଥିବ ହେଲା ପଚାରିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଯିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂ ହେଲା ବହିଟା କେଉଁଟା ଆଣୁଥିଲ